افغانستان میں دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں افغانستان سے فائرنگ، دہشت گردی قیادت اور تنظیموں کے منظم ہونے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ، سخت اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ دن بھر میں کرفیو نہیں پر کرفیو جیسا ماحول، رات 8 بجتے ہی ناکے لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر شہریوں سے پولیس اہلکاروں کی پوچھ گچھ، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والے افراد کو واپس بھیج دیا۔ گاڑیوں میں صرف ایک فرد ہی ضروری کام سے نکل سکتا ہے۔ کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت اقدامات، ڈپارٹمنٹل اور سپر اسٹورز 6 بجے بند، بیکری اور دودھ کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ کورونا کی شرح میں کمی کے مثبت اثرات، محکمہ صحت پنجاب نے میڈیکل اور ڈینٹل سرجریز بحال کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، میڈیکل، ڈینٹل، نرسنگ، پیرامیڈیکل ادارے 27 مئی سے کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے ٹویٹ میں تعلیمی ادارے کھولنے کی خوشخبری سنا دی۔ پاکستان کے ایوان بالا میں مسجد اقصی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ سینٹ کی قرارداد میں فلسطینی عوام کی مقبوضہ علاقوں میں واپسی، یہودیوں کی غیر قانونی بستیوں کے خاتمے، 1967 سے قبل کے سرحدی حدود پر 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مشترکہ طور پر ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی اور جس میں بجا طور پر ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا OIC کا، میں بجا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرب گروپ کا۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی، سلامتی کونسل میں امریکہ نے مخالفت، 14 ممالک نے حمایت کی۔ سینٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب، کہا فلسطین میں نہتے بچوں کو شہید کیا گیا، چین نے مسئلہ فلسطین کو بہت اہمیت دی۔ یہ 4تھی مرتبہ ہے کہ فلسطین کے عوام کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا، اور اس سے پہلے جناب چیئرمین میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ غزہ کے اوپر۔ سینٹ اجلاس میں مسئلہ فلسطین پر بحث، سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں کیا مسلم امہ فلسطین کے بچوں کے کفن ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ ہم جنگ میں مدد نہیں کر سکتے تو بحالی میں مدد کرنی چاہیے۔ مصدق ملک نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں پر وقفے وقفے سے غاصب اسرائیلیوں کے حملے امت کا امتحان ہے۔ سینیٹر بابر اعوان کا بھرپور عملی اقدامات پر زور۔ چیئرمین ارسا جو پنجاب کا ممبر ہے، اس نے ہمارے سندھ کے ممبر کے سامنے مس بہیو کیا ہے، اس کے سامنے پیپر پھینکا ہے، بک پھینکا ہے، ایک سراسر غیر قانونی طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ سر میں ہاؤس کو اپیل کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنڈیم کیا جائے۔ دن اسمبلی اجلاس میں پانی کے معاملے پر شور شرابہ، ارسا اجلاس میں مبینہ طور پر سندھ کے نمائندے پر تشدد پر ارکان اسمبلی چراغ پا، سہیل انور سیال پھٹ پڑے، چیئرمین ارسا سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ مکیش کمار چاولہ نے حکومت کو ادارے کے لیے نیا چیئرمین ڈھونڈنے کی تجویز دے دی۔ سندھ کا نمائندہ جاتا ہے ارسا کی میٹنگ پر، اس کے سامنے اس کے منہ پر کتاب پھینکی جائے، یہ کسی کی جرات نہیں ہے۔ وہ ہمارے سندھ کا کیس لڑنے گیا تھا۔ آپ چپ کرو، سندھ کا ایشو ہے، سندھ کے پانی کا مسئلہ ہے۔ پنجاب کو زیادہ پانی ملنے کی شکایت کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے غلط قرار دے دیا۔ سندھ حکومت کو پانی پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ، کہا جب سندھ میں بوائی ہو رہی تھی تو پانی ملتا رہا، اب پنجاب میں بوائی ہو رہی ہے تو سندھ کا شور مچانا بلا جواز ہے۔ اندرون سندھ بد امنی اور جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر وزیراعظم کا اظہار تشویش، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور اسد عمر سے بات چیت۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں وزیراعظم نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو سندھ کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی۔
शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ड्रोन के जरिए शेलिंग करके डाकुओं के कई ठिकाने तबाह। फायरिंग का सिलसिला जारी। 5 अजला की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कराची से गिरफ्तार तेगो कबीले के सरदार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। चौधरी निसार हलफ उठाने कल फिर पंजाब असेंबली जाएंगे। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले लिया गया। हलफ उठाने का कभी इम्कान। 3 साल बाद पंजाब असेंबली का हलफ उठाने पर कानूनी रुकावटें दूर होने का दावा कर दिया। साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी, उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहला पेपरलेस कैबिनेट का इजलास आज हुआ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला पेपरलेस इजलास। माशी टीम की कारकर्दगी पर वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने काबीना को अहमियत नहीं दी। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालिक समरी मंजूर कर दी गई। समरी नजरसानी को भिजवाई जाएगी। शहबाज शरीफ के शाये का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की तायद कर दी। कहा, पहले वजाहत फिर शमूलियत। पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में बुलाने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को पार्टी पॉलिसी करार दे दिया। शहबाज शरीफ का इशाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से था। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम को नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढना होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल उलमा खतीबों की मुआवनत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। कहा, हुकूमत का मसाजिद में सरकारी खुतबात का कोई इरादा नहीं। किसी ने हुकूमत में से ये तजवीज़ नहीं दी, किसी ने हुकूमत में से ये नहीं कहा कि खुतबात जुमा जो हैं वो हुकूमत की मर्जी से होंगे। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकातें। पार्टी पॉलिसियों पर अमल दरामद और तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर बातचीत। वजीर आजम ने महंगाई के खात्मे के लिए सख्त इकदामात की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तिलाफात। PTI के सूबाई सदर और सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं, अभी तो सूबाई हुकूमत की दुखती रग पर हाथ नहीं रखा, वजारत जाने का कोई डर नहीं है। बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद की जब्तगी और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 26 माह कैद की सजा। एहतसाब अदालत क्वेटा ने फैसला सुना दिया। सजाओं का इतलाक गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगा। वज़ारत तालीम है या वज़ारत डेट शीट? मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा चौधरी मुनिस इलाही इम्तिहानी पॉलिसी पर बरहम हो गए। ट्वीट में कहा कि बगैर तैयारी इम्तिहान तलबा की परेशानी बढ़ाने का सबब बनेगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में हमारा नौजवान का है, रोज़गार नहीं मिलता। तो आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले स्किल्स एजुकेशन। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। हमने नौजवानों को कर्जे देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं।
हर फैसले को वापस लेना और यू टर्न पर फख्र वज़ीर-ए-आज़म का मिजाज बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इमरान खान लाख कोशिशें कर लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं मिटा सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उमर अकमल की वापसी के इम्कानात रोशन हो गए। 42,50,000 रुपए जुर्माने की अदायगी। आलमी सालिसी अदालत के अहकामात पर अमल के बाद उमर अकमल पीसीबी बहाली प्रोग्राम के अहल बन गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन फलस्तीन और इसराइल के दौरे पर। एंटनी ब्लिंकन फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह और इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के बाद मिस्र और उर्दन भी जाएंगे। मुल्क शाम में 7 साल बाद सदाती इंतखाब कल होंगे। बशार अल असद सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बशार के मुकाबले में 2 और उम्मीदवार भी वोटों की जंग में शरीक।